Assalamualaikum. Naqılsay, yana bugün işimizi başlayalım. Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقضي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها لدابة وتسريف الريح والسحاب لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون أو ولا يهتدون
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين
Havalara uçun, şans elinde, sen belirle.
Tefsir Cevherleri 3. tom 191. ayet. Tefsiri. 191. ayet deyiminin 191. bet. 106. 107. 108. ayetinin tefsirinden başlayıp okuyayım. Tefsiri iyi iman etqanlar. Ölüş aldıda vasiyet qilgan kishiga guvohlik berish haqidagi shariat ahkomini Alloh taolo sizlarga bayon qildi. Ya'ni birov safarda bo'lib o'lib ketish oldida musulmonlardan bo'lgan adolatlik ikki kishiga yoki ikki musulmon guvohchi topilmasa, musulmon emas kishilardan bo'lsa, ikki kishiga vasiyat va omonatlarni topshirgan bo'lsa, ular varislarning yoniga borganda, varislar ularga ishonch qilib, ularning so'zlarini tasdiqlasa, ish hal bo'lgan bo'ladi. Agar ular bu guvohchilarga ishonch qilolmasa, ularni vasiyatga xiyonat qildi deb turib olsa, namoz asrdan keyin ularni xuddi payg'ambar alayhissalom timimni qasam qildirgandek, biz vasiyatni hech narsani yo'shirmadik, yolg'on so'zlamadik, aytganlarimizning hammasi rostdir. Agar biz yolg'on aytgan bo'lsak yoki ba'zi haqiqatlarni yo'shirgan bo'lsak, biz Allohning azobiga haqliq bo'lgan gunohkorlardan bo'lib ketaylik deb qasam qilishni taklif qilinglar. Agar u ikki guvohchining yolg'on guvohlik berganligi yoki net qilganligi aniqlansa, ularning o'rniga meros olishga eng haqli bo'lgan varislarni ikki kishi qasam qiladi va o'zlari guvohlik berib mundoq deydi. Bizning guvohligimiz albatta guvohliqdan to'g'ridir. Biz haqiqatdan chetnab ketdik. Bo'lmasa biz cho'qim o'ziga zulm qilg'ishlardan bo'lib qolamiz. Ya'ni bizning guvohligimiz albatta vasiyatga hozir bo'lgan bu ikki kishining guvohliqidan to'g'ridir. Biroq yolg'ondan ularni qarlab qasam ichgan bo'lsak, biz o'ziga va boshqalarga zulm qilib, o'zini Allohning azobiga tutgan zolimlardan bo'lib ketaylik deb Allohning nomi bilan qasam qildi. Yuqorida bayon qilganlarimiz guvohlikni o'zgartirib etmasdan va yo'shirmasdan ham to'g'ri, ham aynan ado qilishning eng to'g'ri va eng haqqoniy yo'lidir. Ey iymon etganlar, sizlar taqvodorlik doirasida ish ko'ringlar. Alloh taolodan qo'rqinglar. Uning azobidan hazar aylanglar. Alloh taologa haqiqiy ravishda itoat qilinglar. Uning nasihatlariga, ta'limotlariga quloq solinglar. Muhim nuqtalar. Vasiyatni to'g'ri o'rinlash haqiqiy musulmonlikning ifodasi. Bo'lgandek, vasiyatni yo'shirish Alloh taolo xiyonatchilarning jazosini intayin ibratli qilib beradi. Odam vasiyatni har vaqt hozir qilib qo'yishga tegishli. Chunki ajalning vaqtini hech kim bilmaydi. Shunga vasiyatni burun yozdirib qo'yish eng yaxshi ishdir. Bir 114. ayet. Meryem oğlu İsa, ey Rabbimiz, Allah bizge asmandan dasturxon tushirgin ki, ey Rabbimiz Allah, bizge asmandan dasturxon tushirgin ki, bizlerge ve bizden keyinkilerge bayram bulup kalsın. O dasturxon senden bizge ata kılıngan bir mucize bulup kalsın. Bizge rızık bergin. Sen hakikaten rızık bermişlerin en yaxşısın diyen idi. 115. ayet. Allah, onu men sizlarga cho'qim tushirman. Ammo shuningdek keyin sizlardan kimki kofir bo'lsa, uni ahli jahannamdan hech kimni azoblamagan azob bilan azoblayman degan edi. Tafsiri. Alloh taolo payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga xitob qilib deydi-ki, ey payg'ambar, o'z vaqtida havoriylarning Isoga aytgan so'zlarini esga olganki, Isoga iymon keltirib, uning diniga ergashgan ashu muxlis havoriylar İsa'nın men ensari ilallah, yani Allah yolda ma kimler yardımcı buldu degan savoliga nahnu ensarullah, yani Allah yolda sana biz yardımcı bo'lamiz deb javob bergan kishilar turuqliq uningga ey Meryem o'g'li İsa, Rabbim bizga osmondan dasturxon tushirib beralamdi dedi. Bunday savol so'rash ularga qat'iy loyiq kelmaydi. Shunga İsa alayhissalom ularga agar sizlar iymon etgan kishilar bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar degan. Ba'zi
Müfessirlarning qarashicha, bu joydagi savol Allohning shundoq bir dasturxonga tushirib berishi ilohiy hikmat kelib kelamdi yoki kelmamdi degan ma'noda so'ralgan bir savol edi. Shun ular o'zlarining bu tariqada savol so'raganligining sababini bayon qilishib, uningdan yeyishni, shu orqali ko'nglimizning arom tepishini, so'zingning rost ekanligini bilishni va bunga guvohlik beruvchilarning bo'lishini xohlaymiz degan. Buning ma'nosi biz osmondan tushirilgan taomni yesak ko'nglimiz arom topadi. Shuning bilan sening "Men Rasul Alloh avatgan payg'ambar" degan so'zingning rost ekanligini bilamiz deganlikdir. Chunki bunday bir dasturxonning osmondan tushirilishi ularga Alloh taoloning cheksiz qudratini o'q-ochiq ko'rsatgan katta bir mo'jiza edi. Isa alayhissalom qavmining talbiga asosan Alloh taologa iltijo qilib, "Ey cheksiz qudratli ulug' Rabbim Alloh, bizga osmondan ustida nozik ne'matlar bo'lgan bir dasturxon tushirib berginki, havoriylar sening cheksiz qudratining alomatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rsin. Biz va bizdan keyingilar uchun bu kun xushallik kuni bo'lib qolsin. Dasturxon tushgan bu kunni bayram qilib, shu kunni sana shukr va ibodatni tixmi ko'p qiladigan kun qilib olaylik. Bu ish kishilarni sening yo'lingga boshlashimiz uchun sening qudratingni va mening haq payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan dalil sifat qatorida bo'lib qolsin. Ey Robbim, bizga rizq bergin. Chunki sen rizq beruvchilarning eng yaxshisi. Xohlagan bandanga hisobsiz rizq beruvchisan deb duo qildi. Alloh taolo Isa alayhissalomning duosini qabul qilib, uni men sizlarga cho'qim tushirman deydi va darhol tushirib berdi. Chunki Alloh taoloning va'dasi haqdir. Ondan Alloh taolo deydi-ki, ularga o'zlik talab qilgan narsa tushirilgandan keyin kimga tuzkorlik qiladigan? Shuni obdan bilib qo'ysinki, men uni jahon ahlidan hech kimni jazolamagan shaklda qattiq jazolayman. Chunki osmondan dasturxon tushirib berib katta inom qilgan zotning bu yaxshiligiga tuzkorlik qilib, uning itoatsizlik qilgan qavm rasululloh qattiq azobga tegishli bo'ladi. İsa alayhissalom bilan uning qavmiga osmondan tushirilgan dasturxonning shakli, hajmi, rangi va ta'mi to'g'riliq ko'plagan rivoyatlar kelgan. To'g'risi shuki, bu dasturxonning qanday ekanligini Alloh taolo eng yaxshi bilguchidir. Dasturxonning qanday ekanligini bilish bizga muhim emas. Muhim bo'lgani Isa alayhissalomning Alloh taologa osmondan ustida nozik ne'matlar bo'lgan bir dasturxon tushirib berishni tilab duo qilganligidir. Biz shunga ishonsak yetarlidir. Muhim nuqtalari: İsa alayhissalomning Alloh taologa osmondan ustida nozik ne'matlar bor dasturxon tushirib berishini tilab duo qilganligi haqdir. Alloh taoloning mazkur dasturxonni tushirib bergan yoki bermaganligi haqida ulamolar ixtiloflashgan. Ikkinchi, Alloh taoloning payg'ambarlarni turli mo'jizalar bilan kuchlantirganligi va Jibril alayhissalom orqali madad berganligi haq va rostdir. İsa alayhissalomning xristianlarning tuhmatlaridan pokligi. Bismillahirrohmanirrohim. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Tercümesi 116. ayet. Şu çağda Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen kişilerge Allah'ını koyup men bilen anamni iki ilah kılıvılınlar digenmedin deyir. İsa ayetidu, ey Rabbim sen şaningga layıqlanmaydigan sifatlardan elbette baktursan, aytishga haqqim bo'lmagan so'zlarni aytish menga hargiz loyiq emas. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, sen uni cho'qim bilgan bo'larding. Sen mening dilimligini bilasan, men sening zotingligini bilaman. Sheksizki sen g'ayblarni nihoyat obdan bilibsan. 117. ayet. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan, mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar degan so'zni aytgan edim.
Men ularning arasida bo'lgan muddatda ularning ishlarini ko'rsatib turgan edim. Meni ilib ketganingdan keyin ularni sen ko'rsatib turgan eding. Sen hamma narsani ko'rsatib turg'uchisan. 118 oyat. Agar ularni azoblasang, ular sening bandilaringdir. Agar ularni afv qilsang, sheksizki sen g'olib hikmat bilan ish qilg'uchisan. 119 oyat. Rastçılarning rastçılık esqatdigan kundir. Ular astidan o'stanlar eqib turgan jannatlarda mangu turdi. Allah ulardan razı bo'ladi. Ularmi Allah ato qilgan inomlardan razı bo'ladi. Bu zo'r baxtdir. 120 oyat. Osmonlarning, zaminning va ulardagi butkul mavjudotning egdorchiligi Allah xosdir. Allah har narsaga qodirdir. Tafsiri. Allah Taala payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomga xitob qilib deydi-ki, ey payg'ambar, qiyomat kunida Allah Taolaning Isa alayhissalomga aytgan bunu so'zni esga olganki, Allah Taolo uningga, ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar deganmiding deydi. Allah Taolo bu savolni xristianlarga qarshi va ularning qilmishlarini ayblish yuzidan so'raydi. Bunun ma'nosi xristianlar seni ve anang Maryamni iloh qilib olishda sening amring bilan qilganmi yoki o'zlari shundoq bo'htonni to'qib chiqqanmi? Albatta, buni ular o'zlari to'qib chiqargan. Allah Taoladan boshqa birini iloh qilib olish deganlik Allah Taolani qo'yib, uning maxluqotiga cho'qinish yoki ba'zi kishilarni Allah Taolaga yaqin kishilar yoki koinotdagi ba'zi ishlarni bir taraf qila oladigan kishilar deb e'tiqod qilib, ularni ibodatlarda va duolarda Allah Taolaga shirk qilib qo'shish bilan bo'ladi. Müşriklarning azg'unliqimi bu turdagi azg'unliq edi. Chunki ularning bu haqdagi mantiqisi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allohi zulfa. Ya'ni biz bularga faqat bizni Allohga yaqinlashtirsin deb cho'qirimiz deyishdan iboratdir. Allah Taala xristianlarni Allah Taolaga sherik keltirib, Isa alayhissalom bilan uning onasi Hazrati Maryamni iloh qilib olganligiga qattiq qo'ygan. Hozir xristianlarning sharq va g'arbdagi cherkovlari İsa alayhissalom bilan uning onasi Maryamni ilohlik maqomiga ko'tarib, ularga cho'qingan bo'lib olgan. Ammo xristianlarning protestant mazhabidagilar Hazrati Maryamga cho'qinishni rad qiladi. Xristian cherkovlari tomonidan o'ylab chiqilgan bu yangi ilohlarni haqiqatparvar olimlar har zamon rad qilib kelmoqda. Aslida xristianlar o'zlarining diniy yo'lboshchilarining so'zlarini va qilganlarini ilohiy ta'limot deb qabul qilganlikdan ularga ergishib masharqliq tixmi azg'unliqlarga petib ketgan. Rastlı olarak gumon qilgandek din aslida kamtik bo'lib, 20-asr kelganda xristianlarning diniy yo'lboshchilarining qo'li to'liqlanganmi? Ularning diniy e'tiqodlarini belgilash va amalda qoldirish huquqi bormi? Hargiz undaq emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. İsa alayhissalom Alloh taoloning ey Maryam o'g'li Isa, sen kishilarga Allohni qo'yib men bilan onamni ikki iloh qilinglar deganmiding degan savolga javob berib, ey ulug' Rabbim, sen sha'ningga loyiq kelmagan sifatlardan albatta poksan. Menga aytishga tegishli bo'lmagan va mening haqqim bo'lmagan so'zlarni men qandoqmi aytay? Sen aytishga buyurgan so'zni aytish menga loyiq emas, men hargiz bunday qilmayman. Sen meni butun yomonliklardan va xatarlardan saqlab kelding. Kuchlik elching Jibril bilan meni kuchlantirding, menga madad berding. Eğer ben bu sözünü aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilgan bo'larding. Chunki sen oshkora va yoshirin hammani bilib tursan. Mening butun qilganlarimni va dilimni yoshirganlarimni aniq bilib tursan. Men bo'lsam faqat sening cheksiz ilmingdan menga bildirganlaringni bilaman. Ammo sen hamma to'liq bilguchisan. G'ayblarni noyat obdan bilguchisan. Ey Rabbim, men ularga faqat sening birlik iloh ekanligingga ishonishdan iborat sen meni aytishga buyurgan haqiqatlarni aytdim. Men ularga dedimki, Rabbimlar Allah Taola'nın yegane ilah ekanligiga ishonib, uni o'ziga ibodat qilinglar. Chunki u mening ilohim, sizlarning ilohinglardir. Men sizlarga o'xshashda Allohga bandaman. Faqat meni Alloh sizlarga elchi qilib tanladi. Ey Rabbim, men ularning orasida bo'lgan chog'larimda ularning amallarini ko'rsatib turgan edim. Ularning qilmishlariga va gap so'zlariga guvoh bo'lgan edim. To'g'ri qilgan ishlarini tasdiqlab, xato qilganlarni rad qilatdim. Ularning bu xato aqidasi men hayotda bo'lgan muddat ichida ularning orasida yo'q edi. Sen meni dargohingga olib ketgandan keyin ularning amallarini sen o'zing ko'rsatib turgan eding. Chunki sen hamma narsadan xabardorsan. Sana hech qanday narsa maxfiy qolmaydi. Hozirgi xristianlar o'ydirib chiqargan ishni bir gavda qilish e'tiqodini İsa alayhissalomning to'liq yiroq ekanligini isbotlaydigan dalil sifatlar yuqorida o'tdi. İsa alayhissalom İncilda mundaq degan: "Ey Alloh, bu hayot ularning sening yegane iloh ekanligingni va Masih Isoning sen avatgan elchi ekanligini bilish uchun yaratilgan hayotdir."
İsa Aleyhisselam haq yoldan izib ketgan bu ümmetning ishini Alloh taologa topshirib mundaq deydi. Ey Rabbim, ularning tavba qilmasdan ketib qolgan gunohlari uchun ularni azoblasangmi, sen uni tamoman chunki ular sening bandalaringdir. Ularni afv qilsangmi, bu sening ishingdir. G'olibsan va hikmat bilan ish qiluvchi ilohsan. Allah Teala qiyomat kunida mundaq deydi. Bu kun rostchillarning rostchilligi asqatadigan kundir. Ular ostdan o'star eqib turadigan jannatlarda mangu turdi. Allah ulardan razı bo'ladi. Ularmi Allah ato qilgan inomlardan razı bo'ladi. Bu zo'r baxtdir. Sheksizki Allah Teala osmon, zamin va ularning orasidagi butun olamlarning yagona egasi va mutlaq podshohidir. Allah Teala butun olamlarning ahvolini to'liq bilib turadigan hammaga qodir zotdir. Qudrat egasi bo'lgan Rabbim kofirlar sifatlagan naloyiq sifatlardan albatta pokdir. Muhim nuqtalari. İsa Aleyhisselam xuddi boshqa payg'ambarlarga o'xshashlar kishilarni Alloh taoloning birligiga e'tiqod qilgan, tavhiddan iborat haqdiniga chaqirgan payg'ambardir. Xristianlarning o'ydirib chiqqan uchni bir gavda qilish e'tiqodi İsa Aleyhisselamning zamonidan keyin xristian diniga kirgizilingan xurofotdir. Ikkinchi, qiyomat kuni haqiqiy rostchil iymondan boshqasi asqatmaydigan va har kim o'zining bu dunyoda qilib ketgan yaxshi va yomon jami amallarning mukofotini yoki jazosini ko'radigan bir kundir. Enam suresi Mekke'de nazil bo'lgan 165 oyatlik sura bo'lib, bu suraning bir qatimda nazil bo'lganligi haqida kelgan rivoyatlar ko'p. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu ki Peygamber aleyhisselam nazalat alayhi suratul en'am cümleten vahide ve şeyyaha 70 afa. Yani ma En'am suresi bir yo'la nazil qilindi. Onu 70 farishta Allohga tasbih va hamd sano aytish bilan tabrikladi degan. Allama Qurtubi mundaq degan, bu sura mushriklarga, bidatchilarga va qiyomat kuni ishonmaydiganlarga qarshi yarlik dalil sifatlarni keltirib, ularning sifatlarini bechit qilgan suradir. Mana bu mazkur suraning bir yo'li nazil qilinishini taqozo qilgan ahvoldir. Bu suraning asosiy maqsadi tavhid, ya'ni Alloh taolaning yagona iloh ekanligiga e'tiqod qilish aqidasini aqliy dalillar bilan isbotlash va shirk, ya'ni ko'p ilohlarga e'tiqod qilish aqidasining saxtligini o'tirib qo'yishdan iboratdir. Bu surada islom aqidasining negizi bayon qilingan bo'lib, xususan oxiratga terilish va Muhammad alayhissalomning payg'ambarligining haqiqatida tafsil to'xtalgan. An'am çarvılar, mallar degan ma'no bo'lib, qo'y, o'chka, kala va to'yga o'xshagan çarvılarni ko'rsatdi. Suraning ba'zi oyatlarida jahiliyatga arablarning qurbonlik qiladigan mallarga munosabatlik ba'zi odatlari tilga ilinganlikdan bu sura An'am surasi deb atalgan. An'am surasining sura Maide surasi bilan bo'lgan munosabati. Maide surasida ahli kitobning sifatlariga raddiya berilgan bo'lsa, bu surada mushriklarning sifatlari bechit qilingan. Maide surasida yemeklikni harom qilingan narsalar tafsili bayon qilingan. Chunki ba'zi ulamolar halol harom mavzusida Maide surasini Qur'on Karimdagi eng oxir nazil bo'lgan sura deb qaraydi. An'am surasida bo'lsa bu haromlar qisqacha bayon qilingan. Allohning birligi, ilmining kengligi va qiyomatning bayoni. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi xalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Thumma allazina kafaru bi robbihim ya'dilun. Wallazi xalaqakum min tinin thumma qada ajala. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Tercümesi nayet şakkatlik ve tolumu mihriban Allah'ın ismi bilen başlayın. Birinci, cimi hem sana asmallarını ve ziminni yaratkan, karanlıklarını ve yorukluklarını peyda kılgan Allah'a xastır. Ondan yana muşundaq ayet ve delillerini körüp turuqluq, kafirlarga mahlukatni tan qilib oldi. Allah sizlardan laydın yaratgan, ondan eclinglarni bekitgan zotdir. Sizlarning terildigan vaqtinglar uning dargohida ma'lumdir. Ey kafirlar, sizlar mushu bayondan keyin terilishga shak keltiryapsizlar. Chunki u Allah osmonlarda va zaminda ibodat qilishga tegishli zotdir. Ularning yoshirin va oshkor ishinglarni biladi. Qilayotgan amalinglarni bilib turdi. Tafsiri. Allah Teala özünü bendilerge özü ögetken medihiye sözü bilen tanıştırdı. Olsumu cimi hamd sana Allah xasdır degan sözdür. Hakikaten barcha maqtash ve cimi medihiye birle Allah Teala xas